Okay, good morning students. Now let us discuss remaining NCERT problems, that is problem number 10. Okay, in yesterday class 9th problem completed. Now let us discuss 10th problem, that is meter bridge experiment. Already we know what is the balancing condition for resistance bridge or meter bridge. P by Q equal to R by S, that is the balancing condition. Simply resistance is directly proportional to length of the wire. Okay, so this is the meter bridge experiment. This is problem number 10. In a meter bridge, balancing point is found to be 39.5 centimeter from the left end. This is the left end. This is left end. So balancing point is what? 39.5 centimeter. This is what? 39.5 centimeter. Okay, 39.5 centimeter from the left end. This is left end. This is what? Right end. If an unknown resistor X in the left gap, this is unknown resistor X in connected in left gap, unknown resistor Y in right gap. Y in right gap. Of resistance is what? 12.5 ohm already given. This is the 12.5 ohm which is connected in right gap. Full stop. Determine the resistance of X. Determine the resistance of X value. Find out here. First of all, we calculate the value of X. According to principle of Wheatstone bridge, P by Q equal to R by S. P by Q equal to R by S. See, suppose, just assume this is P, this is Q, this is R, this is S. This is L, this is what? 100 minus L. This is what? 100 minus L. Suppose, మనం దీన్ని P అనుకుంటారా? P by Q equal to R by S, because resistance అనేది resistance directly proportional to length. Resistance directly proportional to length. Okay, see, just from this is the small Wheatstone bridge experiment, already we know. So X divided by L is equal to Y divided by 100 minus L. X by L, Y by 100 minus L. 100 minus L. So this is simple formula like P by Q equal to R by S. So this is balancing length L, this is remaining. Total A to B, this is B. In between A and B, 1 meter wire is there. 1 meter wire. Okay. A jockey pressed at A, moving on the wire until galvanometer shows 0 deflections. That is nothing but balancing length. Okay, that is nothing but balancing length. Okay. ఇక్కడ ఏ పర్టికులర్ లెంత్ దగ్గర అయితే గాల్వానోమీటర్లో 0 వస్తుందో, ఈ గాల్వానోమీటర్లో మనకి కరెంట్ అనేది గాల్వానోమీటర్లో కరెంట్ 0 వస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటారా? బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ అంటారు. ఓకే, సో I want X so X is equal to YL divided by 100 minus L. YL divided by 100 minus L. What is the value of Y? 12.5 into L value what? 39.5 divided by 100 minus L 39.5 X is equal to, that is using calculator, the final answer X is equal to 8.16 వస్తుంది మీకు. 8.16 ohm. This is X value. Okay, simple method. Next one ఏమడిగాడు మనని? Why are the connections between the resistors? ఇదిగో ఇదో resistor, ఇదో resistor. Between resistor in a Wheatstone bridge or meter bridge made of thick copper strips. ఇవి బాగా థిక్ కాపర్ స్ట్రిప్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటున్నానా? ఓకే, లైక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎల్ షేప్డ్ థిక్ కాపర్ స్ట్రిప్. ఓకే, వై ఆర్ ద కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ద రెసిస్టర్స్ ఇన్ ఏ Wheatstone bridge or meter bridge made of thick copper strips? Made of thick copper strips. So thick copper strips are generally used in meter bridge experiment because of to minimize the resistance. To minimize the
resistance. Okay, so to minimize the resistance, current is more. Current is more than so to minimize the resistance of the wire, thick copper strips are used because of to minimize the resistance of the wire. To minimize the resistance of the wire and రాసి సరిపోతుంది. ఇక్కడ రాయండి అన్న మీరు జస్ట్ thick copper strips are used in meter bridge or Wheatstone bridge experiment because of to minimize the resistance of the wire. Okay, enough. This is first one. Next B bit. So that is determine the balancing point of above bridge if x and y are interchange. x and y are interchange అన్న. సో దీంట్లోనే మనకి x and y ఇంటర్చేంజ్ చేసుకొని L వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. జస్ట్ సింపుల్. ఇప్పుడు x వాల్యూ ఎంత వచ్చిందా 8.16. ఇంటర్చేంజ్ yకి మారిస్తే y ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అయినప్పుడు దట్ ఈస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8.16 ఓం. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక y వాల్యూ ఇప్పుడు x. సో 12.5 ohm. Okay, this is y value, this is x value. What is the value of L? Balancing point find out చేయమని. Okay, so formula ఏంట్రా x is equal to yl by 100 minus l కదా. That is the formula. మనకు కావాల్సింది ఏంట్రా l కాబట్టి l is equal to on cross multiplication 100x minus xl. Cross multiplication అయినా 100x minus xl divided by l. Divided by y నా divided by y. l ఇక్కడే ఉంచాను రా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను. 100x minus xl by y. xl by y నా 8. ఒకసారి చూస్తారా, దిస్ ఈజ్ ద మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎల్ కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అనమాట. సో బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ అండ్ వైఆర్ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకొని బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ద బి బిట్. సో మల్టిప్లై చేద్దాం. జస్ట్ ఇక్కడ చేసిన మళ్ళా చేస్తుందా ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 100x minus xl is equal to yl is equal to what yl అన్న. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం. జస్ట్ ఇది ఆ సైడ్ తీసుకెళ్తే 100x is equal to yl plus xl. 100x is equal to x plus y into l. So l is equal to what? Finally l is equal to, so l is equal to 100x divided by x plus y. Okay, 100 x and entra x is equal to 12.5 divided by 12.5 divided by x plus y. x plus y. x value 12.5 plus y value 8.16. So the final answer balancing length వచ్చేసినా L is equal to 60.5 centimeters వస్తుంది. 60.5 centimeters వస్తుంది. 60.5 and the answer is 60.5 centimeter. That is the correct answer. Okay, Nana, this is the final answer. This is what B bit Nana. X and Y are interchange చేశారు Nana. So this is B bit. This is B bit.
ఎక్స్ని వైని ఇంటర్చేంజ్ చేసాం. ఫస్ట్ కేసులో వైఏ, నెక్స్ట్ కేసులో ఎక్స్ తీసుకోమన్నాడు. ఎక్స్ వాల్యూని వై తీసుకోమన్నాడు. ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందో 60.5 సెంటీమీటర్ వచ్చింది. మీరు సాల్వ్ చేయండి అన్న యూజింగ్ క్యాలిక్యులేటర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ సి nana, what happens if the galvanometer and cell are interchanged at the balancing point of bridge? What happens if the galvanometer and cell are interchanged? ఇది galvanometer, ఇది సెల్, ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేశారంట. ఎక్కడ? ఎట్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ దగ్గర. ఎట్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ అంటే కరెంట్ త్రూ galvanometer equal to 0. At what point current through galvanometer equal to 0? That point is nothing but balancing point. అంటే కరెంట్ లెస్, కరెంట్ త్రూ galvanometer equal to 0 at balancing point. సో కరెంట్ 0 కాబట్టి నువ్వు ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేసినా చేయకపోయినా బ్రిడ్జ్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయ్యిందన్న. బ్రిడ్జ్ అనేది ఏమవుతుందా? బ్యాలెన్స్ అయింది. కరెంటే సర్క్యూట్లో లేదు, నువ్వు దేని చేంజ్ చేసుకున్నా ఇబ్బంది ఏం లేదు. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ది galvanometer and cell are interchanged at the balancing point of the bridge? Would the galvanometer shows any current? Galvanometer shows no current because at the balancing point current through galvanometer equal to 0. Galvanometer will show no current. Galvanometer will show no current. ఎందుకురా? బికాస్ ఆఫ్ ఎట్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ అన్నాడు వాడే. ఎట్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ అంటే కరెంట్ త్రూ galvanometer equal to 0. ఎట్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ కరెంట్ త్రూ galvanometer equal to 0 కాబట్టి P/Q equal to R/S అయింది. సో నువ్వు ఎట్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేసినా ఇంటర్చేంజ్ చేయకపోయినా బ్రిడ్జ్ అనేది బ్యాలెన్స్ అయింది. కరెంట్ త్రూ galvanometer equal to 0 అయింది. రెండు చేసినట్టు చేయకపోయినట్టు. దెర్ ఇస్ నో కరెంట్ ఎట్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. ప్రాబ్లం నెంబర్ 11 అన్న. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 11 రా. A storage battery of EMF 8 volts, internal resistance of 0.5 ohm is being charged by 120 volts DC supply. See, storage battery like this. This is the main source, plus minus. Okay, like this. This is the EMF 8 volts plus minus 8 volts EMF ఇచ్చాడు వాడే is equal to 8 volts. Next, a storage battery of EMF 8 volts, internal resistance of 0.5 ohm, R is equal to what? 0.5 ohm ఇచ్చాడు. Is being charged by a 120 volts DC power supply. This is what? 120 volts DC power supply. Main source ఇది స్టోరేజ్ బ్యాటరీ DC పవర్ సప్లై యూజింగ్ ఏ సిరీస్ రెసిస్టర్ ఆఫ్ 15.5 ohm. ఇక్కడ రెసిస్టర్ పెట్టండి అన్న, సిరీస్ రెసిస్టర్. ఎంత ఇది? 15.5 ohm. సో కరెంట్ ఇందులో కూడా పాస్ అవుతాం జస్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ డ్యూరింగ్ ఛార్జింగ్? వాట్ ఈస్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్? ఆఫ్ ద బ్యాటరీ డ్యూరింగ్ ఛార్జింగ్ అన్నట్టు. Next, what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? Okay. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తేనన్నా మనకి ఇక్కడ ఇది ఒక జస్ట్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ, ఇది మెయిన్ సోర్స్ DC సోర్స్, దీని ఇంకా సప్లై అవుతుంది దానికి. దీని కెపాసిటీ ఎంత? 8 volts. పోతే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? 120 minus 8, that is 112 volts. That is effective EMF or net EMF of the circuit. Net EMF of the circuit is equal to net EMF nana. So that is 120 minus 8, that is 112 volts.
దిస్ ఈజ్ నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఆర్ నెట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఇది 8 volts స్టోర్ చేస్తుంది కాబట్టి 120లో 8 పోతే దట్ ఈజ్ రిమైనింగ్ టోటల్ ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ వచ్చి 112 volts ఉంది. 112 volts. ఓకేనా? ఈ 112 voltsలో కొంత ఇక్కడ డ్రాప్ అయింది, కొంత ఇక్కడ డ్రాప్ అయింది. ఎందుకు? ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది, చూడాలి జాగ్రత్తగా. ఎక్కడ రెసిస్టర్ ఉంటే అక్కడ వోల్టేజ్ కొంత డ్రాప్ అయింది అన్న, బీ కేర్ఫుల్. ఎక్కడ వోల్టేజ్ ఉంటే ఎక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే అక్కడ వోల్టేజ్ అనేది కొంత డ్రాప్ అయింది. ఈ 112లో ఇక్కడ కొంత డ్రాప్ అయింది, ఇక్కడ కొంత డ్రాప్ అయింది. ఇక్కడ డ్రాప్ అయ్యేదని మనం టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అంటాం. టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఓకే, సి ఇక్కడ డ్రాప్ అయ్యేదని మనం టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ అంటాం. బ్యాటరీ ఆర్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, నెట్ ఈఎంఎఫ్ వచ్చేసింది 112 volts ఉంది. టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ కనుక్కుంటే మనకి ఇక్కడ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, ఆర్ ప్లస్ ఆర్ నెట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ కనుక్కుందాం. జస్ట్ సింపుల్గా కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ I is equal to E by R plus R. I is equal to E R E ఏదైనా ఒకటేనా, ఇది E అన్న V అన్న ఒకటే. సో ఎంత ఇది 112 డివైడెడ్ బై R వచ్చి 15.5 ప్లస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 0.4. దట్ ఈస్ 112 బై దిస్ ఈజ్ వాట్ 60. ఓకే, సింప్లీ 7 amps కరెంట్ వచ్చేసింది. సో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా, 7 amps కరెంట్ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతుంది. ఇది కరెంట్. ఓకే, క్లియర్. ఇప్పుడు 8 volts 120లో 8 పోతే రిమైనింగ్ ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ వచ్చి 112 volts ఉంది. సో ఈ 112 voltsలో ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంత డ్రాప్ అయింది, ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొంత డ్రాప్ అయింది. మనం ఇక్కడ ఎంత డ్రాప్ అయిందో అడిగాడు, అక్కడ ఎంత డ్రాప్ అయిందో అడిగాను. ఓకేనా? ఓకే. సో కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ I is equal to E by R. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్. 7 amps ఉంది. 7 amps ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి క్లియర్గా చూస్తే మీరు వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఆర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ క్యాపిటల్ ఆర్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ క్యాపిటల్ ఆర్, V is equal to IR నాన్న. సో I ఎంతరా 7, R ఎంతరా 15.5. సో V is equal to నీకు అల్టిమేట్లీ 15 7s are I think 135 సంథింగ్ వస్తుంది మీకు. సో ఎంత అవుతుంది అది 105. 15 7s are 105 నాన్న. 15 6s are 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105. పాయింట్ ఉంది కాబట్టి నియర్లీ 108 వస్తుంది. V వాల్యూ 108. ఆన్సర్ మీకు అది ఎంత వస్తుంది అంటే 108.5 వస్తుంది. 108.5 volts వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద 108 point ఈజ్ ఈక్వల్ టు 108.5 volts. దిస్ ఈజ్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఆర్. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటో మన వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఈఎంఎఫ్ అడిగాడు అనమాట. ఓకే, అది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు. ఏదైనా ఒకటి వాట్ ఈస్ ద టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ డ్యూరింగ్ ఛార్జింగ్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అడిగాడు. టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అడిగాడు. సో టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అడిగినప్పుడు మనం ఏంటంటే టోటల్ వోల్టేజ్లోంచి ఇది మైనస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుందో వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. టోటల్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 120లో ఇక్కడ 15.5 పోతే రిమైనింగ్ ఇక్కడ అవుతుంది, రిమైనింగ్ అక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది. లేదంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR వేస్తే అట్లయినా మీకు డైరెక్ట్గా వస్తుంది. సో ఒకసారి చూద్దాం. వోల్టేజ్ అక్రాస్ స్మాల్ ఆర్ V dash is equal to టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అయినా వోల్టేజ్ అక్రాస్ స్మాల్ ఆర్ IR. I ఎంతరా 7. స్మాల్ ఆర్ ఎంత వస్తుందిరా 1/2 3.5 వస్తుందా.
వోల్టేజ్ పని చేద్దాం జస్ట్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఏం చేద్దామంటే జస్ట్, సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ వోల్టేజ్ కావాలి కాబట్టి ఒక నిమిషం, టోటల్ వచ్చి 120రా, టోటల్ వచ్చేసి ఎంతరా 120, 120లోంచి ఇక్కడ డ్రాప్ అయింది ఎంత 108.5, ఇది రిమూవ్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, వోల్టేజ్ అక్రాస్ టోటల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు total voltage V is equal to voltage across R plus voltage across or terminal voltage across small r. Total voltage of the circuit is equal to voltage across capital R plus voltage across small r na voltage. So total voltage ఎంత ఉంది ఇక్కడ 120 is equal to voltage across capital R ఎంత ఇది 108.5 plus V dash. టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అదే వోల్టేజ్ across small r ని నేను V dash అనుకున్నాను కదా, V dash. సో ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట, ఇక్కడ ఎంత డ్రాప్ అయిందో వచ్చేస్తుంది. సో V dash is equal to 120 minus 108.5. 120 minus 108.5 simply 11.5. Yes, 11.5 volts. That is the final answer. That is 11.5 volts. That is the voltage across smaller. So voltage across smaller now. Okay na? So this is the problem number 11. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే నేను మళ్ళీ చెప్తాను చూడరా, ఇది సిరీస్ రెసిస్టరా, ఇది 120 వోల్ట్స్ సప్లై. 120 వోల్ట్స్ సప్లై ఈ సిరీస్ రెసిస్టర్ లేకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఇస్తే ఇది బర్న్ అవుతుంది, ఇది బర్న్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఛార్జ్ అవ్వాలంటే 8 వోల్ట్స్ చాలన్నా, మన ఇక్కడ 120 వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే సిరీస్ రెసిస్టర్ పెట్టామో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది. సిరీస్లో పెట్టారు, ప్యారల్లో ఇవ్వకూడదు. మళ్ళీ ప్యారల్లో ఇస్తే ఏడంత వోల్టేజ్ ఉంటుందో అక్కడ కూడా అదే వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ప్యారల్ కాంబినేషన్ వోల్టేజ్ విల్ బి సేమ్ ఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ సేమ్. సో మనం సిరీస్ రెసిస్టర్ పెట్టినప్పుడు ఇది డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటుందని, ఎందుకంటే 120 వోల్ట్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది. ఇది చూడండి, అక్కడ ఎంత డ్రాప్ అయింది, వోల్టేజ్ ఎక్కడ సార్ ఎంత డ్రాప్ అయింది, 108.5 వోల్ట్స్ డ్రాప్ అయిపోయింది. ఇక రిమైనింగ్ ఇది స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సిరీస్ రెసిస్టర్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్వైజ్ టు డ్యామేజ్ ద బ్యాటరీ ఆర్ టు డ్యామేజ్ ద సర్క్యూట్, కంప్లీట్ బర్న్ అవుతుంది లేకపోతే, ఈ సిరీస్ రెసిస్టర్ లేకపోతే కనుక. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం, ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ సర్క్యూట్ ఎంత 120 మైనస్ ఇది 8 వోల్ట్స్ తీసేసుకుంటుంది కాబట్టి 120 మైనస్ 8 112 వోల్ట్స్. నెక్స్ట్ కరెంట్ ఇది సర్క్యూట్ కనుక్కున్నా, ఈజ్ ఈక్వల్ E/R ప్లస్ R. సో ఈ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ 112/15.5 ప్లస్ 0.5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 7 amps వచ్చింది. కరెంట్ ఈజ్ వాట్ 7 amps. కరెంట్ అనేది సర్క్యూట్లో ఫ్లో అవుతుంది. సో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎంత డ్రాప్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ అక్రాస్ R వచ్చేసి V ఈజ్ ఈక్వల్ IR దట్ ఈజ్ 7 into 15.5 దట్ ఈజ్ 108.5 volts. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఎంత డ్రాప్ అయిందో కనుక్కోవాలంటే టోటల్ ఎంత ఉందన్నా 120 నుంచి ఇది మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ వచ్చేస్తుంది. వోల్టేజ్ టోటల్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ R ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ స్మాల్ r. టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత 120, వోల్టేజ్ అక్రాస్ క్యాపిటల్ ఎంత వచ్చింది 108.5 volts ప్లస్ V డాష్, ఇది V డాష్. ఇక్కడ డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్ ఎంత అంటే 11.5 volts అక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. 11.5 volts డ్రాప్ అవుతుంది. ఓకే ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్, ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, దాంట్లో ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ సిరీస్ రెసిస్టర్ ఇన్ ద ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ సిరీస్ రెసిస్టర్ ఇన్ ది ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్. ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే ఇది చెప్పాను కదా, ఇది లేకపోతే ఏమవుతుంది, టోటల్ డైరెక్ట్గా 8 volts ఇవ్వడం వల్ల 120 volts ఇది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అన్నమాట. సో సిరీస్ రెసిస్టర్ లిమిట్స్ ద కరెంట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. సిరీస్ రెసిస్టర్ ఏం రాస్తారు నన్ను మీరు, సిరీస్ రెసిస్టర్ లిమిట్స్ ద కరెంట్, సిరీస్ రెసిస్టర్
limits the current drawn from the DC supply. Limits means control. Series resistor to limits the current drawn. Series resistor to limits the current drawn from the DC supply. Series resistor to limits the current drawn from the DC supply. దీనికి వచ్చే కరెంట్ అది కంట్రోల్ చేస్తుంది. లిమిట్స్ మీన్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ ఉంది, ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. అదర్వైజ్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిందంటే కంప్లీట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, సర్క్యూట్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, బర్న్ అవుతుంది. ఒకేసారి 80 volts ఇస్తే 120 voltsని బర్న్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛార్జర్, ఫోన్ ఛార్జర్ ఉంటుంది కదా, ఫోన్ ఛార్జర్లో కూడా మనకి హౌస్ హోల్డ్స్కి వచ్చేది ఎంత వస్తుంది, 230 volts వస్తుంది. మనం డైరెక్ట్గా ఛార్జింగ్ లేకుండా ఛార్జ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా సెల్ ఫోన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఆ ఛార్జర్లో ఏమవుతుందా, ఆ ఛార్జర్ కెపాసిటీ 8 volts, సమ్ 5 volts ఉంటుంది. అక్కడ అందులో సిరీస్ రెసిస్టర్ ఉంటుంది ఒకటి. ఆ సిరీస్ రెసిస్టర్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ని అక్కడే డ్రాప్ చేసుకొని బ్యాటరీకి ఎంత కావాలో అంత వెళ్తుంది అనమాట. సారీ ఏది ఫోన్కి ఎంత వెళ్తుందో, ఫోన్కి ఎంత కావాలో అంత డ్రా అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 12 ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయినా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 13 రా. Problem number 13. So, the number density of free electrons in a copper conductor is estimated at number density ichadana, that is n value. That is what? N is equal to this is problem number 13 ra. Number density of free electrons in a copper conductor is estimated at n is equal to 8.5 into 10⁻28 nana per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of the wire 3 meter long? L is equal to what? 3 meter long to its other end. Question mark. The area of cross section of the wire is area of cross section 2 into 10⁻⁻6 meter square. Okay, carrying a current of I is equal to what? 3 amps. 3 amps current flow. Okay, how long does the electron to take the drift from one end of the wire 3 meter long to other end? So ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటున్నాను. కండక్టర్లో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేరా, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, లెంత్ ఇంత ఉందిరా. సి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఒక కండక్టర్ అనుకుంటున్నానా. ఓకే, సో ఈ కండక్టర్ లెంత్ వచ్చేసి ఇచ్చాడు రా మీకు, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది జస్ట్. ఓకే, ఈ ఎండ్ ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండ్ ఏని ఇంకా ఎండ్ బికి, లేదంటే ఎండ్ బిని ఇంకా ఎండ్ ఏకి రావడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అన్నారు. టైం అడిగాడు, జస్ట్ టైం అడిగాడు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం రా, ఇంపార్టెంట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో కరెంట్ ఇన్ ద కండక్టర్ ఆల్రెడీ వీ నో. కరెంట్ I is equal to NEA VD. VD is what? Drift velocity. So current I is equal to NEA VD. NEA VD means velocity equal to distance L by time. Velocity equal to distance by time.
మనకు కావాల్సింది టైం కాబట్టి టైం టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NEAL/I అన్న జస్ట్. సో టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు 8.5 ఇచ్చాడు. 8.5 into 10⁻28. E charge of the electron 1.6 into 10⁻−90. That is the constant value. Nana. Area of cross section what? 2 into 10⁻−6 into length ఎంత ఇచ్చాడ్రా 3 meter ఇచ్చాడు. Length 3 meter whole divided by I current 3 amperes. Current వచ్చే 3 amperes. So 3 get cancel out. The final answer using calculator. See మీకు final answer వచ్చిందనా 2.72 into 10⁻4 seconds వస్తుంది. This is the answer. 2.72 into 10⁻4 seconds. So this is the answer. Okay.